Hapoel Jerusalén, que es el equipo más grande en Jerusalén, junto con Beitar, que para mí Hapoel es mucho más de fútbol, más que un club. Eso es una familia. Aquí pasamos los sábados, los viernes, jugamos, apoyamos, mucho más de club. Es una familia que todos están bienvenidos. Yo pienso lo que pasa en Hapoel Jerusalén, no existe nada más que Hapoel Jerusalén, porque la diferencia más grave es que nosotros somos dueños. Nosotros decidimos qué hacemos y cómo va a estar. No tenemos ningún billonario que está pagando, está decidiendo qué va a hacer, quién va a jugar. No, los dueños somos nosotros, son fans, hacemos elecciones. Así que es muy liberal, muy democrático. Y es la idea que no existe en Israel. Somos los únicos en la Liga de Mujeres que están jugando muy bien. Han ganado 4-0 el jueves a un club de Beersheba. Que estamos utilizando el fútbol como instrumento para conectar entre diferentes barrios, diferentes niveles sociales. Tenemos el equipo que se llama Misholevet, es decir, el equipo de combinación, que ahí están jugando todos, los adultos, los ciegos, los niños con autismo, aceptamos todos. Tenemos también los adultos, por ejemplo, autistas que están voluntando. Nuestro club está representando todo lo bueno, lo que nosotros digamos, contra el mal, es decir, que nuestro club, incluso en nuestras tribunas también, tenemos y aceptamos todos. De izquierda, de derecha, seculares, religiosos, palestinos, judíos, no se importa. Lo que nos está uniendo es el amor al fútbol. En Jerusalén, nuestro ánimo es Beitar, pero no me gusta la palabra ánimo porque no es ánimo. Antes de todo es un deporte. Beitar es un club con la historia muy grande, muy interesante y tienen mucho honor, pero me hace muy triste ver que no tienen jugadores palestinos. O por ejemplo, cuando hace años Geidamak, uno de los dueños de Beitar anterior, ha comprado 12 chechenos que eran jugadores rusos musulmanes. Y lo que han hecho los fans a ellos me hizo muy mal, porque no es deportivo, no es humano, es muy feo. Historia de Beitar Yerushalayim, שחקן מוסלמי מבקיע עבור המועדון הזה. בית"ר עולה לעיתון. וזו המחאה שלהם על כך שסדאייב הבקיע את השער לזכות בית"ר. No tiene ningún sentido. Tenemos muchos niños de Bet Zafafa, de un barrio de Jerusalén, que están jugando en nuestro club desde muy poca edad, digamos de 10, de 12, de 11 años. Por ejemplo, el último ejemplo es Ahmed Salman, que estaba jugando cuando era niño en nuestro equipo de niños, se creció y empezó a jugar en el equipo de adultos. Y la semana pasada él firmó, hemos vendido a Maccabi Netanya, es decir, que ya tiene una carrera muy grave. Y es nuestro niño que se creció aquí.
לקחת אותו! לקחת! יאללה ירושלים, יאללה! יאללה ירושלים! דק מדי, עסק מדי. יאללה! נו! נו! יאללה! עברתי מפה מלפני שנה וחצי, שנה וקצת, וכיף לי מאוד בהפועל. מארחים אותי פה בכבוד, איך שבאתי קיבלו אותי, עשו לי כניסה מרשימה, טובה, ושמח ממש להיות פה. במשחק היה ממש טוב, נכנסתי לאיזה 20 דקות. טיפה חששתי בכמה נגיעות הראשונות, כי אם אתה נוגע בכמה ראשונות, הנגיעות הראשונות הן הכי חשובות, כי אם אתה עושה פעולות טובות, במשך כל המשחק אתה טוב בו. ואיך שהתחיל המשחק עשיתי כמה פעולות טובות, ובסופו של דבר בא הגול, שככה לא היססתי לשנייה, נתתי קטנה על שמאל ובעטתי, ואני הכי מאושר שבעולם עכשיו. אני גר במבשרת ציון, שזה ליד ירושלים, וממש 10 דקות. החברים בקבוצה מארחים אותי מצוין, מההתחלה, מהרגע הראשון שבאתי ככה להפועל, אז קיבלתי קבלת פנים מצוינת. כל החברים מגובשים, עשינו הרבה מאוד גיבושים, כיף לנו כולם ביחד. כמו בהפועל, יש את כאילו אם אתה צריך עזרה, אז תמיד יש שם את המאמן או את העוזר מאמן, או בכלל את כל המחלקה שיכולה לבוא ולעזור, ואף אחד לא מתבייש מאף אחד שם. והכי כיף בהפועל זה באמת מועדון שמפתח שחקנים, שגם רוב הקבוצות בארץ לא, קבוצות קטנות בעיקר. אני פה רק 4 שנים, זו השנה הרביעית שלי כאן, אבל מרגיש לי כמו שנים כאן. מרגיש לי כמו שנים, אנחנו עובדים לפי תהליך מסודר, משולב עם הרבה דברים, עם הרבה עבודה של בנייה גופנית, של מנטליות, של כושר, של כדורגל. עושים את הכל ושהשחקנים האלה יתקדמו, קודם כל יהיו אנשים טובים, בני אדם טובים, וכמובן גם שיגיעו לבוגרים בהמשך הדרך. לגבי העבודה שלנו במחלקת הנוער, אנחנו אפשר להגיד, מתמקדים בדברים העיקריים בשביל לקדם את השחקנים שלנו. הפועל ירושלים זו מחלקה שמשולבת מכל הדתות, נקרא לזה, מכל הדתות ומכל האוכלוסיות, שמשלבת את כל השחקנים. ברמלה, בן 14, ואני שחקן כדורגל בפועל, תפקיד חלוץ, ומה צריך עוד? שיחקתי ברמלה, מ"ס רמלה, והייתי שחקן ממש טוב, מלך השערים, והגיעו אליי מהמאמן שלי, המאמן שלי סיפר להם שיש לי שחקן ממש טוב ואני רוצה לקדם אותו ולשלוח אותו לקבוצות ממש חזקות. אז באמת הם ראו איך אני משחק והתלהבו מזה, אז הגעתי לי פה. הוא כל מיני רואה שחקנים, מביא שחקנים לקבוצות וזה, אז רואה אותי, אני טוב ושחקן ממש טוב. אז הזמינו אותי לקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת ממש קבוצה ממש טובה ומחלקת נוער ממש טובה. וגם כמו שאמר, שהגעתי לי פה, נתנו לי איזה פנים יפים ממש, וכיבדו אותי, ונתנו לי את כמו מרגיש כמו בבית שלי ממש. ואני מאמין שאני אצליח פה ואני אגיע לרמות ממש גבוהות. ואני רוצה להגיע לריאל מדריד, לשחק שם. רואה המשפחה שלי, אני בקשר טוב ממש איתם, וכולם אוהבים אותי בבית, ואני כולם אוהב את כולם. והמשפחה שלי לא כזה בכדורגל, לא אוהבת ממש כדורגל, אבל הם באים בשבילי, באים לראות את הבן שלהם, את האח שלהם. אני עוזר מאמן בנערים ג' ושחקן פעיל בנוער. שנה שעברה נפצעתי פציעה קשה מאוד, ואמיר שויקי הציע לי להיות איתו עוזר מאמן בנערים ג'. זו הייתה ההחלטה הכי טובה שלקחתי בחיים שלי, אני חושב. זה תרם לי מאוד ועזר לי, ומבחינתי המחלקה הזאת היא מחלקה כאילו מצוינת, מחלקה שמקדמת את הנוער בצורה הכי טובה שיש, אם זה בערכים
בדברים הכי טובים שיש, מבחינת להיות בני אדם ושחקנים טובים ולהיות בן אדם לפני הכל, וזה הכי חשוב שיש, ואני נהנה פה מכל רגע. מה שאנחנו מתמקדים זה קודם כל על האישיות שלהם, להיות אנשים טובים, בני אדם טובים, וכמובן על הצד של הכדורגל, אם זה במנטלי, אם זה במקצועי, אם זה באימונים. אנחנו עובדים לפי תהליך מסודר, נוהל שמשולב עם הרבה סבלנות והרבה עבודה מקצועית בשביל לקדם את השחקנים האלה ויגיעו לבוגרים. יאללה הפועל! יאללה הפועל! יאללה הפועל! יאללה הפועל! יאללה הפועל! יאללה הפועל! הפועל עולה! הפועל עולה! Apol no estaba en la liga más de 20 años, así que aquí estamos, no nos vamos y ya no es auténticamente, siempre han dicho que Jerusalén es amarillo, de Beitar, ya no. Entonces nosotros respetamos a todos, recibimos a todos, queremos a todos y eso es nuestro propósito, de hacer el paz atrás del fútbol.